Namaste students, welcome to biology class. Today we will discuss the topic 11th standard biobotany, vegetative morphology. Next topic compound leaf. The last class you finished the simple leaf. Yes, so today we will discuss the second one, compound leaf. What is mean by compound leaf? The compound leaf is one in which the main rachis bears more than one lamina surface called the leaflets. Yes, already you know. Yes, okay. The compound leaves have the increase the total lamina surface. There is the one axillary bud in this axial of the whole compound leaf. Yes, already you know. So there are the two type of the compound leaf. First one we will see one by one. First one is the pinnately compound leaf. What is mean by pinnately compound leaf? The pinnately compound leaf is defined as one in which the rachis bears laterally the number of leaflets. How many? The totally the laterally number of leaflets arranged alternately or in an opposite manner. Already you know, the leaves is the one leaf is present, the opposite manner also it is the same leaves is present. So it is the end of the point is the only one point. There is the tamarinthus and the cassia. So pinnately compound leaf also it is the type is present. First type is the unipinnate. What is the unipinnate? So uni is the single, that is the simple. Yes, okay. The rachis is simple unbranched which bears leaflets directly on in the sides of the alternate or the opposite manner. For example, rose, neem, unipinnately leaf of the two type. இதில் நம்ம பார்த்துட்டாலும் ரோஸ் அண்ட் நேம் இந்த பிளான்ட்டை வந்து நம்ம முதலையே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அந்த பிளான்ட்டில் எப்படி இருக்கும், அந்த லீஃப் வந்து ஒரு லீவ்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டும் அது ஆல்டர்னேட்டிவாக லீவ்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா யூனிபின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த ரேச்சஸ் இஸ் த சிம்பிள் அண்ட் அன்பிரான்ச்டு வித் பியர்ஸ் in the leaflets directly on inside in the alternate or the opposite manner. Okay. So what are the types? In the unipinnatelyum two typesல இருக்கு. What are the first one? When the leaflets are even in number, the leaf is said to be the peripinnate. இந்த லீஃப்லெட்ஸ் வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா, அது ஆப்போசிட் டு இந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது, ஒரு டைரக்ஷனில் இருந்து அடுத்த டைரக்ஷனில் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கோட நேமு தான் peripinnately compound leaf. For example is the tamaranthus. What is the example? It is the tamaranthus. Okay, peripinnately compound leaf நம்ம வந்து side by side we will see the diagram also. First one, unipinnate, it is a peripinnately tamarinthus. ஓகே, இந்த ஏவோட டயக்ராம் பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு லீஃப்லெட்ஸ் இந்த ஈவன் நம்பர் எல்லாமே ஈவன் நம்பராக இருக்குது. அந்த சென்டர் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு கூட நம்மளுக்கு 2 லீவ்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆப்போசிட் ஆல் த லீவ்ஸ் வந்துட்டும் கரெக்டாக அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக கரெக்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அந்த லாஸ்ட் லீஃப்லெட்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான ஈவன் நம்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பேரிங்காக இருக்கிறனால இதோட நேம் வந்து peripinnately compound leaf. ஓகே we will see the next type. It is the B. When the leaflets are odd in number, when the leaflets are odd in number, the leaf is said to be the imperipinnately. For example, neem. இந்த ஆப்போசிட் இப்போ யூனிபேரிபின்னேட்லிக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஈவன் நம்பராக பார்த்தோம். இது வந்து ஹார்ட் நம்பர். என்னென்னா ஒரு லீஃபுக்கும் அடுத்த லீஃபுக்கும் ஆப்போசிட் இருக்கும். ஆனால் அந்த கார்னரில் எண்ட் பாயிண்டில் வந்து ஒரே ஒரு லீஃப் தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி பேரிங் இல்லாமல் அந்த லீஃப் இருக்கும், அதுதான் வந்து எண்டு பாயிண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் imperipinnately compound leaf. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் த
அசண்டிரான் தான் இட் இஸ் தான் நீம். இப்போ நம்ம அதோட டயக்ராமும் பார்த்துடலாம். ஓகே ஆல் ஆஃப் யூ சி திஸ் ஒன் ஒன்லி. ஓகே இதை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியுது. இட் இஸ் தான் யூனி பின்னேட்லி இம்பேரி பின்னேட்லி லீஃப். இட் இஸ் தான் நீம். நீமோட லீஃப் பார்த்தோம்னா ஆப்போசிட் லீவ்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும், ஒரே ஒரு லீஃப் வந்துட்டு பேர் இல்லாமல் இம்பேராக இருக்குது. ஸோ இந்த டைப்பு தான் யூனி பின்னேட்லி impaired pinnately, it is the name. ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் நம்ம பார்த்தாச்சா யூனிபின்னேட்லி. இப்போ செகண்ட் ஒன் இஸ் தான் பைபின்னேட் காம்பவுண்ட் லீஃப். வாட் இஸ் மீன் பை பைபின்னேட் காம்பவுண்ட் லீஃப்? The primary rachis produces secondary rachis which bears the leaflets. Primary rachis தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது செகண்டரி ரேச்சஸ். The secondary rachi are known as the pinnae. அந்த செகண்டரியோட நேம் தான் pinnae. The number of the pinnae varies depending on the species. For example is the Delonets. ஓகே பைபின்னேட்லி நம்ம லீஃப் பார்த்தோம்னாலே தெரியும், ப்ரைமரியில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து செகண்டரியே நம்மளுக்கு வந்து டெவலப் ஆகுது. இப்போ பாருங்கள், இந்த சியோட டயக்ராம் தான் பைபின்னேட்லி லீஃப். இது நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னாலே தெரியும், ரொம்ப குட்டியான ஒரு சின்ன லீவ்ஸாக இருக்குது. ஸோ ப்ரைமரியில் இருந்து தான் செகண்டரி வந்து டெவலப் ஆகுது. இதோட நேமு தான் வந்து பின்னே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் ட்ரைபின்னேட். ட்ரை மீன்ஸ் 3. ஸோ வென் த rachis bear the branches ட்ரைஸ் த லீஃப் இஸ் கால்டு த ட்ரைபின்னேட்லி. இது வந்து 3 லீவ்ஸாக இருக்கிறது தான் ட்ரைபின்னேட்லி லீவ்ஸு. த செகண்டரி ராச்சி ப்ரொடியூஸ் த டேஷரி ராசி. நம்ம பைபின்னேட்லி என்ன பார்த்தோன்னா ப்ரைமரி ப்ரொடியூஸ் த செகண்டரி பார்த்தோம். இந்த ட்ரைபின்னேட்லினால என்னது 3. ஸோ செகண்டரி வந்து தேர்டு டேஷரியை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ த tertiary rachis which bears the leaflets. இந்த tertiary rachis தான் லீஃப்லெட்ஸையே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தான் முருங்கா பிளான்ட்டு டெம்ஸ்ட்ரிக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஓகே இதோட நம்ம டயக்ராம் பார்த்துடலாம். பாருங்கள் இதுதான் இட் இஸ் அ முருங்கா பிளான்ட்டு. ஸோ ப்ரைமரி லீவ்ஸ் இருக்குது, செகண்டரி லீவ்ஸ் இருக்குது அண்ட் டேஷரி லீவ்ஸ் இருக்குது. ஸோ செகண்டரி லீவ்ஸ் தான் வந்துட்டு டேஷரி லீவ்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. டேஷரி லீவ்ஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் த லீஃப்லெட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் தான் 3 branches இஸ் ஆ ப்ரெசன்ட். ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் decompound. The fourth one, decompound. What is mean by decompound? When the branch of the leaf is branched several times is called the decompound. When the branches of the leaves is branched. இந்த branches of the leaves வந்து branched several times. branch வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது நிறைய டைம். அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் decompound. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டஸ்கஸ் கரோட்டா, கொரியாண்ட்ரம் சட்டைவம். நம்ம கொரியாண்ட்ரம் லீஃப் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்போ வந்து நம்ம டயக்ராம் பார்க்கலாம். இட் இஸ் அ டீகாம்பவுண்ட், இட் இஸ் அ கொரியாண்ட்ரம். ஓகே இதுதான் கொரியாண்ட்ரம். ஸோ இதில் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும், த rachis leaf is produce the several branches. இது வந்துட்டு எவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் வேணாலுமே இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இதோட இந்த செவரல் பிரான்ச்சஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால தான் இது வந்து டீகாம்பவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரியாண்ட்ரம் சட்டைவம். ஸோ ஓகே நம்ம இப்போ வந்து பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் அதோட 4 டைப்ஸ் அப்படி பார்த்தாச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்குறது பால்மினேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப். த செகண்ட் ஒன் பால்மினேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப். வாட் இஸ் மீன் பை பால்மினேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப்? The palmately compound leaf is defined as one in which the petiole is the very important point for the leaves. Yes or no? Yes. Okay. The terminally one or more leaflets which seem to be the radiating from the common point like fingers from the palm.
Okay, the palmate compound leaf is then defined as one in which the petiole bears terminally one or more leaflets which seem to be radiating from the common point, like finger form of palms. ஸோ இதோட டைப்ஸும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் தான் யூனிஃபோலியோலேட். வாட் இஸ் த யூனிஃபோலியோலேட்? when the single leaflet is articulate to the petiole. அந்த leaflets வந்துட்டு articulate to the petioles-ஆக இருக்குது. இட்ஸ் செட் டு பி. இதை தான் வந்துட்டு யூனிஃபோலியோலேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட்ரஸ். ஓகே, நம்ம சிட்ரஸோட பிளான்ட்டை நம்ம முதலே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். இதுதான் வந்து சிட்ரஸ் பிளான்ட். சிட்ரஸ் உங்களுக்கு தெரியும், லெமனோட அந்த பிளான்ட்டை தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சிங்கிள், இட் இஸ் அ யூனிஃபோலியோலேட். ஏன்னா இங்கே பார்த்தாலே தெரியும், ஒரு லீஃபில் இருந்து இன்னொரு லீஃபு இப்படி டிவைட் ஆன மாதிரி வந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ சிங்கிளாக இருக்கிறதுனால இது வந்து இட் இஸ் அ லேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் இஸ் தான் சிட்ரஸ். தென் செகண்ட் ஒன். Okay, second one is the bifoliolate. Bifoliolate. What is the bi? Bi means two. Okay. When there are two leaflets articulate to the petiole is said to be the bifoliolate. Example is the Joringa diphylla. Okay. நம்ம டயக்ராம் பார்த்துடலாம். இதுதான் வந்துட்டு பைஃபோலியோலேட். ஏன் பை சொல்கிறோன்னா, டூ பிளான்ட் இருக்குது பாருங்கள். இதோட லீவ்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, டூ லீவ்ஸாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இதை வந்து பைஃபோலியோலேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் trifoliolate. Tri means three. Yeah, correct. There are the three leaflets articulate to the petiole. It's said to be the trifoliolate. Example, wood apple, angel, marmalets, and the clover. It is a trifolium. ஓகே, ட்ரைஃபோலியோலேட் டயக்ராம் பார்த்துடலாம். இதுதான் வந்துட்டு ட்ரைஃபோலியோலேட். ஓகே, நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா, இந்த லீவ்ஸ் எப்படி இருக்குது, த்ரீயாக இருக்குது. இங்கே ஒரு 2 லீவ்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு லீவ்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ ட்ரைஃபோலியோலேட். 3 leaves is present. தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் தான் குவான்ட்ரிஃபோலியோலேட். குவான்ட்ரி மீன்ஸ் 4. So how many leaves is present? 4 leaves is present. There are the 4 leaflets articulate to the petiole. It's said to be the quadrifoliolate. Example, Paris quadrifolia and Marchilia. Okay, நம்ம இதோட டயக்ராமும் பார்த்துடலாம். ஓகே, இதை பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா, வெரி பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளார். எஸ், ஒரு அந்த பீட்டியோல்ஸை சுற்றியும் ஒரு 4ஆக டிவைட் ஆன மாதிரி ஒரு லீவ்ஸ் இருக்குது. சென்டரில் ஒரு ஃப்ளார் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஃப்ளார் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து குவான்ட்ரிஃபோலியோலேட். இட் இஸ் அ 4 leaves is present. ஓகே, தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த multifoliolate or digitate. Multi means many and digitate, it is a many jointed is present. 5 or more leaflets are jointed and spread like fingers from the palm, as in the Clume Pantyphylla, Bambox sepia. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு multifoliolate or digitate. Multi means many. ஸோ 5 or அதுக்கு மேலே ஃப்ளார்ஸ் இருக்கிறது, லீவ்ஸ் இருக்கிறது. இப்போ நம்ம பார்த்தாலே தெரியும், வெரி பியூட்டிஃபுல் லீஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட். எஸ், ஓகே, பைலோடாக்சி இருக்குது இல்லையா. பைலோடாக்சி மீன்ஸ், வாட் இஸ் த பைலோடாக்சி? பைலோடாக்சி மீன்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த லீவ்ஸ். ஓகே, வெரி குட். ஸோ இந்த லீஃபை நம்ம பார்த்தாலே தெரியும். ஓகே, ஒரு லீஃப் இல்லை, 1 2 3 4 5 6 7 லீவ்ஸ் இருக்குது. ஸோ multifoliolate it is a or digit type, because more than leaves, 5 or more than leaves இருக்கு. It is a arrangement is the circle. So it is a this one only, it is a multifoliolate or digitate. It is a type of digitate. It is a type of the palmate leaf.
Okay. So this 5 types already you know is number unifoliolate, citrus and bifoliolate, Moringa and trifoliolate, Angli marbilis and quadrifoliolate, it is a Paris quadrifolia and multifoliolate, it is a bambox. ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு. ஓகே, இன்னைக்கு we will see next topic is modification of the leaf. வாட் இஸ் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் த லீஃப்? மாடிஃபிகேஷன்னா என்னது? சேஞ்ச் ஆகிறது இல்லையா? ஒரு லீஃப் வந்து எப்படியெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, அந்த பிளான்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படியெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் லீஃபில் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் த லீஃப். The main function of the leaf is food preparation by the photosynthesis. Leaf modified to perform some special function. They were described below. ஸோ லீஃபோட ஃபங்க்ஷனே என்னென்னா, இட் இஸ் தான் ப்ரிப்பேரிங் த ஓன் ஃபுட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சன்லைட் பிகாஸ் இஸ் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் இல்லையா? ஸோ லீஃப் வந்துட்டு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுது, ஃபுட் ப்ராசஸுக்கு. அதோடு இல்லாமல் வேறு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனும் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் செய்யுது. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த லீஃப் டென்ட்ரல்ஸ். லீஃப் டென்ட்ரல்ஸ். டென்ட்ரல்ஸ் இஸ் த சப்போர்ட். ஏன் வந்து லீஃப் டென்ட்ரல்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். In some plants, stem is very weak and hence they have some special organ for the attachment to the support. Yes, correct. நம்ம சில பிளான்ட்டை பார்த்தோம்னா அதோட ஸ்டெம் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப வீக்கான ஸ்டெம்மாக இருக்கும். ஸோ அந்த வீக்கான ஸ்டெம்மாக இருந்துச்சுன்னா அது நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க முடியாது இல்லையா? அதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பிளான்ட் இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற வால்ஸ் எதுலேயாவது அது வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு டெவலப் ஆகும். அதுக்கு தான் வந்துட்டு இது சப்போர்ட்டிங் அட்டாச் டு த சப்போர்ட். ஸோ சம் லீவ்ஸ் ஆர் பார்ஷியலி modified to the tendrils. Tendril is the slender, very coiled structure which help in the climbing of the support. So some of the modification of leaf tendrils are given below. ஸோ லீஃப் டென்ட்ரல்ஸ்னால் அந்த லீஃப் வந்து டென்ட்ரல்ஸ் ஆட்ட ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஒரு கொக்கி மாதிரி நம்ம ஒரு பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. மற்ற ஆர்கன்ஸை வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுது. இப்போ ஒரு லீஃப் ஒரு ஸ்டெம் வந்துட்டு வீக்காக இருக்குன்னா அது மற்ற பிளான்ட்டை வந்துட்டு சப்போர்ட்டிங் பண்ணி தான் இது வந்து டெவலப் ஆக முடியும் இல்லையா? ஸோ அப்போ சப்போர்ட்டிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த லீஃப் வந்து டென்ட்ரல்ஸாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு லீஃப் டென்ட்ரல்ஸ். ஸோ லீஃப் டென்ட்ரல்ஸ் என்னெல்லாம் மாடிஃபிகேஷன் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம். த என்டையர் லீஃப் இஸ் த லாந்தராக்ஸ் and stipules is the spilax and terminal leaflets is the Naravilla and leaf tip is the Gloriosa and apical leaflets is the Pisum and petiole is the Clamadius. So what are the? Once more I repeat. Entire leaf is the Lanthrox, stipules is the Spilax and terminal leaflets is the Naravilla and leaf tip is the Gloriosa and apical leaflets is the Pisum and petiole is the Clamadius. Okay, the next one is the leaf hook. ஹூக் அப்படிங்கிற நேம்லேயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஹூக்குனா என்னது? கொக்கி இல்லையா? இப்போ நம்ம கொக்கி வச்சுருக்கோம். எதுக்காக? அந்த கொக்கியில் தான் மற்றதை வந்து மாட்ட முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இந்த லீஃப் ஹூக் அப்படிங்கிறது மற்ற பிளான்ட்டை வந்து அட்டாச் பண்ணி பிடிச்சிக்கிறதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த லீஃப் ஹூக் டெவலப் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன் இஸ் தான் லீஃப் ஹூக். In some plant, leaf are modified into hook-like structure. They help the plant to climb. Climb means it is a support. So the cat nails. Bicunia, it is a Ukiati in elegant climber. இப்போ வந்து நம்ம இந்த கேட் இருக்குது இல்லையா? இந்த கேட் வந்து இப்போ வாலில் ரன் பண்ணும், வாலில் வந்து வாக் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுன்னா அதோட நெயில்ஸை வந்துட்டு நல்லா ஷார்ப்பாக அப்படியே பிடிச்சிக்கும் இல்லையா? அப்போ தான் வந்து அதனால் மூவ் பண்ணவே முடியும். ஸோ அது வந்து ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கும் முடியும், கீழே விழுகாமையும் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த லீஃப் வந்துட்டு
ஒரு ஹூக் மாதிரி ஒரு கொக்கி மாதிரி மாடிஃபைட் ஆயிருக்கிறது தான் இந்த லீஃப் ஹூக். The terminal leaflets become modified into the three are very sharp, stiff and the curved hook. எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பான the three stiff and curved hook மாடிஃபைட் ஆகிருக்கும். The very much like the nails of the cat. இது வந்துட்டு it is the nails of the cat. கேட்டோட nails எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். The hook climbed to the bark of the tree and act as the organ of the support for the climbing. ஸோ அந்த ஹூக்கை வச்சு தான் மற்ற ஆர்கனை வந்து மற்ற பிளான்ட்டை வந்துட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த பிளான்ட் சப்போர்ட்டோட வாழ்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. த லீவ் ஸ்பைன் ஆஃப் த அஸ்பாரகஸ் ஆல்சோ ஆக்ட் ஆஸ் த ஹூக். அந்த லீவ்ஸோட ஸ்பைனும் ஒரு டைப் ஆஃப் த ஹூக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு லீஃப் ஹூக்கோட டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பார்த்துடலாம். த லீஃப் ஹூக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து பிக்னோனியா இந்த லீஃப் ஹூக் பாருங்கள் தெரியுதா? இந்த லீஃப் தான் இப்போ வந்துட்டு இதோட ஹூக் மாதிரி பார்த்தாமலாலே தெரியும். இதோட கேட்டோட நெயில்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இந்த பார்ட்டை வச்சு தான் அந்த வால்ஸ் கிட்ட அது வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து சர்வைவ் பண்ணறக்கு இந்த லீஃப் வந்து மாடிஃபைட் ஆகி லீஃப் ஹூக்காக இருக்குது. ஓகே, we will see the next one is the leaf spines. What is the next one? Leaf spines or the prickles. Leaf spines. Spineனா என்னது? முள்ளு. அந்த லீஃப் வந்துட்டு முள்ளு மாதிரி மாடிஃபைட் ஆகிருக்கு. அண்ட் பிக்கிள்ஸ்னால் அந்த வந்து பார்ட்ஸை வந்து ஸ்பிக்கிள்ஸ் டைப் ஒரு ரஃப்பான ஒரு இதாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. முள்ளு மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு பாயிண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது. ஓகே, அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். த லீவ் ஸ்பைன் ஆர் த prickles. The leaves of the certain plant develop spine-shaped structure. They either on the surface or on the margin as the adaptation to the herbivory and Jurassic condition. Example: Chonchafus, Arpimon and Maxicana. Prickly poppy. Then Solamnum triglopadum in xerophytes such as the Opuntia. And euphorbia leaves and stipules are modified into the spines. Okay, so the leaves spines. Spine is the sharp pointed. It is the ஒரு பின் மாதிரி ஒரு முள்ளு மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து leaf spines and it is the prickles சொல்கிறோம். இந்த leaves of the certain plant develop spine-shaped structure. இது டெவலப் ஆகும்போதே ஒரு முள்ளு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் டெவலப் ஆகிருக்கு. எதுக்காக இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா either on surface on the margin as the adaptation of the herbivory and Jurassic condition. இது வந்துட்டு மற்ற அனிமல்ஸ்கிட்ட இருந்த இந்த பிளான்ட் வந்து ஒரு அடாப்டேஷனும் ஒரு வந்து பாதுகாத்துக்கும். மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இது வந்து மேய்ஞ்சிராது இல்லையா, ஏன்னா இதே முள்ளாக இருக்குது, அதுக்கு தான் அடிபட்டுரும் இல்லையா. அதனால இந்த லீஃப் வந்துட்டு ஸ்பைன் மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இதோட ஷார்ப்பான ஒரு இதில் இருக்கிறனால நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட்டும் தேவைப்படாது. இட் இஸ் அ மேக்ஸிமம் இட் இஸ் த வாட்டர் இட் இஸ் த லாஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்துட்டு ஜீரோஃபைட்ஸ் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் த ஒப்பன்ஷியா, prickly pears and euphorbia leaves of the stipules it is modified to the spine. நம்மளுக்கு வந்து சப்பாத்தி களி நம்ம பார்த்தாலே தெரியும், அந்த லீவ்ஸில் ஃபுல்லாகவே ஸ்பைன்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் இது வந்து பாலைவனத்தில் வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு தண்ணி கிடைக்காது இல்லையா. அப்போ அந்த பாலைவனத்தில் எப்போ தண்ணியோட கண்டிஷனை வந்து ட்ரை ஆகாமல் லீவ்ஸ் வந்து இட் இஸ் எலிமினேஷன் டு த வாட்டர், ஸோ ட்ரை ஆகாமல் அதை வந்து இருக்கிற தண்ணியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஸ்பைன்ஸ் வந்து இருக்குது. இது வந்து மாடிஃபைடு ஆகி இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், இட்ஸ் prickles are small sharp structure which are the outgrowth from the epidermal cells of the stem and leaves. prickles ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும், ஷார்ப் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது.
இது வந்து outgrowth from epidermal cells of the stem and the leaf. They help the plant stepping over other the plant. மற்ற பிளான்ட்டில் இருந்து இந்த பிளான்ட்டை வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அனிமல்ஸ் இட் இஸ் த ப்ரொடக்டிவ் அகெயின்ஸ்ட் தான் ஹெர்பிவோரி அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்தும் இந்த ப்ரிக்கல்ஸ் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால இந்த பிளான்ட் வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த லீவ்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தான் ரோசா ஸ்பெஷல் ஸ்பீஷியஸ் பிளான்ட். ஓகே, இதோட டயக்ராம் நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே, லீவ்ஸ் ஸ்பைன்ஸ் இட் இஸ் தான் ஒப்பன்ஷியா. ஓகே, ஒப்பன்ஷியா பிளான்ட் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியுது. லீவ்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரே ஸ்பைன்ஸாக இருக்குது. நம்ம நார்மலாகவே அதை வந்து சீக்கிரமாக டச் பண்ணவே முடியாது, ஏன்னா நம்ம கையில் வந்து அந்த முள் வந்து குத்திரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஜீரோஃபைட்ஸ் கண்டிஷன்லேயும் இந்த பிளான்ட் டெவலப் ஆகிறதுக்கும் தான் இது வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஓகே, இங்கே வந்து ஒரு பை சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். லீஃப் மாடிஃபிகேஷன். வாட் ஆர் த லீஃப் மாடிஃபிகேஷன்? நம்ம பார்த்தாச்சு. டென்ட்ரல்ஸ் இஸ் த பைசம் பிளான்ட். தென் ஸ்பைன்ஸ் இஸ் த ஒப்பன்ஷியா. தென் ஹூக்ஸ்னா கொக்கி மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இட் இஸ் அ பிகோனானியா. அண்ட் லீஃப் பிளேடர் இட் இஸ் அ யூட்ரிகுலேரியா. நம்ம இன்னும் பார்க்கணும். தென் ஸ்டோரேஜ் லீஃப் இஸ் த then pitcher plant is the Nepenthes, phylloid is the Acacia, and floral leaves is the Dolonax. Okay, we will see one by one. Next one is the leaf storage. Leaf ஓட ஃபங்க்ஷனே வந்துட்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த ஃபுட் ஒன்லி, பட் லீஃப் எப்படி ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷனையும் பண்ணுது அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். லீஃப் ஸ்டோரேஜ். Some plant of the saline and xerophytic habitat and members of the family Crassulaceae family commonly have fleshy and swollen leaves. The succulent leaves store water, mucilage of the food material. Such storage leaves are resistant desiccation. Example, aloe vera, agave, bryophyllum. ஓகே, bryophyllum பிளான்ட் நம்மளுக்கு முதலே தெரியும் இல்லையா? ஓகே, இந்த ஸ்டோரேஜ் லீவ்ஸ்னால் என்னென்னா, லீவ்ஸ் வந்துட்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த ஃபுட்டு மட்டுமே பண்ணுறது இல்லாமல் நிறைய ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணுது. அதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த ஸ்டோரேஜ் லீவ்ஸ். இது வந்து ஃபுட்டை வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணுது. ஸோ லைன் அண்ட் ஜீரோஃபைட்டிக் ஹேபிடேட் கண்டிஷனில் இந்த ஃபேமிலி என்ன ஃபேமிலினா கிராசுலாசியே ஃபேமிலி. இதோட லீவ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளஷி அண்ட் ஸ்வாலன் லீவ்ஸாக இருக்கும். The storage of the water and mucilage of the food material. Such storage of the leaves is the resist the desiccation. For example, olive, agave and the bryophyllum. Okay, இதோட இதுதான் வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் லீவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் பைலோட். ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் இஸ் த பைலோட். பைலோட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். The phyllodes are the flat green colored leaf like modification of the petioles or rachis. இந்த ஃபைலோய்டுங்கிறது ஒரு க்ரீன் லீஃப் தான். ஆனால் அது என்னவா மாடிஃபைட் ஆகிருக்குன்னா பீட்டியோல்ஸா அல்லது ரேச்சஸாகவும் மாடிஃபைட் ஆகிருக்கு. The leaflets or lamina of the leaves are highly reduced the caudagus. இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஒரு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும். த பைலோய்ட் பர்ஃபார்ம் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அண்ட் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த லீஃப். இந்த ஃபைலோய்டு வந்து எதுக்காக நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், பிகாஸ் இஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த ஓன் ஃபுட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சன்லைட்டுக்கும் அண்ட் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த லீவ்ஸுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அக்கேஷியா ஆர்ட்ரிகுலரிஃபோர்மியா, இட் இஸ் த ஆஸ்திரேலியன் அக்கேஷியா அண்ட் பார்க்கினோசோனியா. ஓகே, திஸ் இஸ் த பைலோட். இப்போ அந்த பைலோடோட அந்த பிளான்ட்டோட டைக்ராம் பார்க்கலாம் நம்ம. பைலோட் இட் இஸ் த அக்கேஷியா. நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் அக்கேஷியாவோட பிளான்ட்டு தான் இது ஒரு லீஃப் மாடிஃபிகேஷன். ஓகே,
இது வந்து மாடிஃபைட் தான் பிடிஓல் மாதிரியே இது வந்துட்டு மாடிஃபைடு ஆயிருச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த பிடிஓல் இஸ் த ஒன் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப். எஸ், ஓகே. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ் த பிக்சர் பிளான்ட். பிக்சர் பிளான்ட் ஆல்ரெடி the plant is eating to insect because there is a depending it is not preparing the own food with the help of sunlight. இதனால own food நம்ம ரெடி பண்ண முடியாதனால இது என்ன பண்ணுன்னா it is a insectivorous plant. It is eating to insect. ஸோ இது என்ன டைப் ஆஃப் த பிளான்ட்ல வரும்னா இட் இஸ் அ ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் நியூட்ரிஷனில் வருது. ஸோ பிக்சர் பிளான்ட் இட் இஸ் ஈட்டிங் டு இன்செக்ட். ஸோ இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்ல திஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் த பிளான்ட்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நம்ம பிக்சர் பிளான்ட் பார்க்கலாம். த லீவ்ஸ் பிகம் மாடிஃபைட் இன்டு பிக்சர் இன் த நெப்பந்தஸ் அண்ட் த சர்க்கசினியா. அந்த லீவ்ஸ் என்னவா மாடிஃபைட் ஆகிருக்குன்னா பிக்சர் அந்த நெப்பந்தஸ் ஒரு க்ளோஸ் பண்ணுற ஒரு குடுவை மாதிரி அந்த லீஃப் வந்து மாடிஃபைட் ஆகிருக்கு. த நெப்பந்தஸ் இஸ் பேசல் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப் இஸ் லாமினா and the midrib continues the coil tendrilar structure. இந்த நெப்பந்தஸ் பேசல் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப் லாமினாஸ் இருக்கு. மிட்ரிஃப் கண்டினியூஸாக ஒரு காயில்டு மாதிரி ஒரு சுருள் மாதிரி டென்ட்ரலார் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. த அப்பிக்கல் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப் இஸ் மாடிஃபைட் இன்டு த பிக்சர். அப்பிக்கல் பார்ட்டு தான் லீஃப் வந்துட்டு மாடிஃபைட் டு தான் பிக்சர் பிளான்ட்டாக மாடிஃபைட் ஆகிருக்கு. அந்த பிக்சர் பிளான்ட்டாக மாடிஃபைட் ஆகிருக்குன்னா எப்படின்னா ஒரு மவுத் பார்ட்டு மாதிரி மாடிஃபைட் ஆகிருக்கு. த மவுத் ஆஃப் த பிக்சர் த க்ளோஸ்டு பை த வித் த மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் லீஃப் அப்பெக்ஸ். எதுக்குன்னா ஸோ சம்டைம் that is insect is sitting on the mouth of the pitcher plant, it is suddenly close to the leaf apex. இது என்ன ஆகும்னா இன்செக்ட் வந்து உட்காந்தோன்னா உடனே அது க்ளோஸ் பண்ணிடும். இது சக்கிங் தான் இன்செக்ட் ஜூஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த பிக்சர் பிளான்ட். ஓகே, இதோட டயக்ராம் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி. ஓகே, ஆல் ஆஃப் யூ சி தி பிக்சர் பிளான்ட். இட் இஸ் த நெப்பந்தஸ். இதோட லீஃப்லெட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இட் இஸ் த அபிக்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஒரு குடுவை மாதிரி இருக்குது. இதோட லீஃப்லெட்ஸோட இந்த இது வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகிரும். ஸோ இது வந்துட்டு சக்கிங் தான் இன்செக்ட் ஜூஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த நெப்பந்தஸ் பிக்சர் பிளான்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த பிளேடர் பிளான்ட். வாட் இஸ் மீன் பை பிளேடர்? பிளேடர் ஆல்சோ ஒன் டைப் ஆஃப் த insectivorous plant. In bladder wort Utricularia, the rootlets free floating or slightly unsubmerged plant commonly is many water bodies. The leaf is very much segmented. Some of the segment are modified from the bladder like structure with the or எட்ரன்ஸ் தென் ட்ராப் அக்வாட்டிக் அனிமல் கூல்ஸ். இதுவும் வந்துட்டு ஒரு அனிமல் கூல்ஸ் இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ட்ஸ் யூட்ரிகுலேரியா. இதோட ரூட்லெட்ஸும் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஆன் தான் சமர்ஜ்டு பிளான்ட். இட் இஸ் அ காமன். இட் இஸ் அ ஹைட்ரோஃபைட்ஸில் சமர்ஜ்டு பிளான்ட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வாட்டர் பாடிஸில் இருக்குது. லீஃப் இஸ் த வெரி மச் செக்மெண்டட். லீவ்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா வெரி மச் செக்மெண்டடில் இருக்குது. ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டோட இதை வச்சு தான் அந்த மாடிஃபை டு த பிளேடர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து அந்த லீஃப் வந்து மாடிஃபைட் ஆகி பிளேடர் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. வாட் இஸ் த ரீசன்னா த ட்ராப் த டோர் என்ட்ரஸ் த ட்ராப் எக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ். அந்த டோர்கிட்ட அந்த லீஃபோட அந்த டோர் மாதிரி பிளைடர் மாதிரி மாடிஃபைட் ஆகிருக்கிறதுக்கிட்ட அந்த வாட்டரில் இருக்கிற அந்த அனிமல்ஸ் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா இது வந்து ஈஸியாக அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி சக்கிங் தான் இட் இஸ் அ அனிமல் ஜூஸ். ஸோ இதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் த இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ட். இட் இஸ் அ பிளேடர். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் த எய்த் ஒன் இஸ் த ஃப்ளோரல் லீவ்ஸ். வாட் இஸ் மீன் பை ஃப்ளோரல் லீவ்ஸ்? ஃப்ளோரல் மீன்ஸ் ஃப்ளார்ஸ். எஸ், ஓகே. லீவ்ஸ் வந்து எப்படி ஃப்ளாராக மாடிஃபைட் ஆகிருக்கு? ஃப்ளார்னால் நம்ம நார்மலாகவே ஃப்ளாரில் வந்து மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் இஸ் ப்ரெசன்ட். ஸோ வாட் ஆர் த பார்ட்ஸ்? த ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் இஸ் மாடிஃபைட் டு லீவ்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். த ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் சச் ஆஸ் sepals, petals, stamen and carpels are modified to leaves. ஸோ த ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னாலே செப்பல்ஸ் இருக்கும், பெட்டல்ஸ் இருக்கும், ஸ்டேமன் இருக்கும், கார்பல்ஸ் இருக்கும்.
இந்த பார்ட் எல்லாத்துக்குமே மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளாரும் இருக்குது, ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளாரும் இருக்குது. இந்த பார்ட்டு தான் லீவ்ஸாக மாடிஃபைட் ஆகிருக்கு. The sepals and petals are தான் leafy. செப்பல்ஸும் பெட்டல்ஸும் லீஃபியாக மாடிஃபைட் ஆயிரும். They were the protecting the function and consider non-essential reproductive parts. ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டுனாலே நம்மளுக்கு வந்து மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார். ஸோ செப்பல்ஸ் அண்ட் பெட்டல்ஸ் வந்து நார்மலாகவே லீஃபாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. த பெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி கலர்ட் வித் அட்ராக்ட் த இன்செக்ட் ஃபார் த பாலினேஷன். பெட்டல்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டலாம்லே டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளாரில் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்கும். வாட் இஸ் த ரீசன்? இட் இஸ் த பெட்டல்ஸ். ஒரு இப்போ ஹைபிஸ்கஸ் பார்த்துட்டோம்னா ஹைபிஸ்கஸில் நார்மல் ஹைபிஸ்கஸில் 5 பெட்டல்ஸ் இருக்குது. ஸோ கலர் வந்துட்டு நல்லா ஒரு ஆரஞ்ச் ரெட்டிஷ் கலராக இருக்குது இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன்? பிகாஸ் இஸ் அட்ராக்ட் த இன்செக்ட் வந்து அட்ராக்டிவ் பண்ணி அங்கே வந்தால் தான் பாலினேஷன் நடக்கும். எஸ், வாட் இஸ் மீன் பை பாலினேஷன்? Pollination means the transfer of the pollen grains from male flower to female flower is the pollination. Okay. So, next one, the stamen are considered the pollen bearers, microsporophiles, and the carpels or ovule bears the megasporophiles. Stamen வந்து male part or female part? Male part of the flower. Okay, good. ஸோ ஸ்டேமன் என்ன ஆகும்னா போலன் பியர்ஸாக மைக்ரோஸ்போரோஃபைல்ஸாக மாறிட்டு அண்ட் கார்பல்ஸ் இஸ் தான் மேல் பார்ட் ஆர் ஃபீமேல் பார்ட்? ஃபீமேல் பார்ட். ஓகே. ஸோ கார்பல்ஸில் இருக்கிற அந்த ஓவியூல்ஸ் என்ன ஆகும்னா மெகாஸ்போரோஃபைல்ஸாக சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ ஸ்டேமன் இஸ் தான் மைக்ரோஸ்போரோஃபைல் அண்ட் ஓவியூல் ஆஃப் த கார்பல்ஸ் இஸ் தான் மெகாஸ்போரோஃபைல்ஸ். So this one only it is the floral leaves. Okay. Next one is the leaf duration. லீஃபுக்கும் ஒரு ஏஜ் இருக்குது இல்லையா? லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது இல்லையா? எல்லா அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் and all this is the lifespan is present. Yes, life duration. So leavesக்கும் லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது, லைஃப் டியூரேஷன் இருக்குது. அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். லீஃப் டியூரேஷன். Leaves may stay function for the few days to many years, locally determined by the adaptation to the climate condition. லீவ்ஸுக்கும் வந்துட்டு லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது. அது ஃபியூ டேஸ் ஆர் 1 டேயில் இருந்து மெனி இயர்ஸ் வரைக்குமே அது அடாப்டேஷன் அந்த லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது. இந்த அடாப்டேஷனும் இந்த லைஃப் ஸ்பேனும் அது இருக்கிற அந்த சரௌண்டிங்ஸுக்கும் climate கண்டிஷனையும் பொறுத்து தான் அது இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. So we will see one by one leaf duration. Caduculus, it is a fagaceous. Caduculus, it is a fagaceous life duration. The falling of the soon after the formation. இது எப்படி இருக்குன்னா falling of the soon after the formation முன்னாடியே the falling of the soon after the formation, it is the first type. For example, Opuntia squantracularius. Opuntia plant நம்மளுக்கு தெரியும், சப்பாத்தி களி. அதோடதை நம்ம பார்த்தாலே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். falling of the soon after the formation. So this one is the Caduculus, it is a fagaceous types. And second one is the deciduous. The deciduous type. The falling at the end of the growing season so that the plant, tree or shrub, the leaflets in winter and summer season. Example, Mabil, Plumeria, Lagunia, Erythrina. Falling the end of the growing season la இருக்கும் the plant, tree or shrub plant. The leaflets is the winter or summer season la இருக்கும். For example is the Mabils, Plumeria, Lagunia, Erythrina. Okay, this is the deciduous type. Then third one is the evergreen type. What does mean by evergreen? Evergreen is the leaf persists throughout the year, falling regularly so the trees is never leaflets. இந்த லீவ்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா persist throughout the year. throughout the year ஃபுல்லாகவே இது வந்து
விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் ஃபுல்லாகவே அது விழுகாது. கொஞ்சம் லீவ்ஸ் மரத்துலேயே இருக்கும், ட்ரீஸ்லேயே இருக்கும், கொஞ்சம் லீவ்ஸு விழுவும். அந்த விழுந்த லீவ்ஸ் மறுபடியும் டெவலப் ஆகும்போது இருக்கிற லீவ்ஸ் விழுந்துடும். ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ட்ரீ எம்டியாக இருக்கிற அந்த ஃபீலாகவே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தான் மைபியூசோப்ஸ் அண்ட் த கெலோஃபைலம். Mybusopes and Calophyllum plant is the evergreen plant. The next one is the margiscent plant. What is mean by margiscent plant? Margiscent plant is the leaves not falling but weathering on the plant as the several members of the Fagaceae. Leaves இது fall ஆகாது, but weathering on the plant as the several members of the Fagaceae plant. So Fagaceae, this one. So what is that? It is a margins plant. The leaves is not falling but weathering on the plant as the several members of the Fagaceae. So this type is the margiscent. It is the type. So this one only, it is the leaf duration. So leaf duration, what are the type is present? It is a caudiculus, it is a Fagaceous type, and second one is the deciduous type, and third one is the evergreen type, and fourth one is the margiscent type. So this is the leaf duration. Okay, this it is a finish for the leaf duration. So this topic also it is a finish, this leaf duration, and this lesson also finish. So the vegetative morphology, biobotany, the vegetative morphology, it is a finish for today. Okay, thank you students.